ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഈസിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നൊരു ബാങ്കിൽ പോയ അനുഭവ കഥയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ വാക്യങ്ങളും ആദ്യം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയും. നിങ്ങളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ചിന്തിക്കണം. എന്നിട്ടത് എന്നോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണേ. ഈ രീതിയിൽ ഈസിയായിട്ട് എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കാനും അത് വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ട് ഈ ക്ലാസ് സംസാരിച്ചു പഠിക്കണേ. റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ബാങ്കിൽ പോകണമായിരുന്നു. ദിസ് മോർണിംഗ് ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദ ബാങ്ക്. ദിസ് മോർണിംഗ് ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദ ബാങ്ക്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്കവിടെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. I had an important task to do there. I had an important task to do there. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. I left my home. I left my home. ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ബാങ്കിലേക്ക് പോയി. I went to the bank by auto rickshaw. I went to the bank by auto rickshaw. I went to the bank by auto rickshaw. ബാങ്കിൽ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. There was some rush at the bank. There was some rush at the bank. There was some rush at the bank. ഞാൻ എന്റെ ഊഴത്തിനായി കാത്തുനിന്നു. I waited for my turn. I waited for my turn. I waited for my turn. എന്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ 15 ആയിരുന്നു. My token number was 15. My token number was 15. My token number was 15. അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. Many people were seated there. Many people were seated there. Many people were seated there. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ നമ്പർ വിളിച്ചു. After a while, my number was called. After a while, my number was called. After a while, my number was called. ഞാൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് പോയി. I went to the counter. I went to the counter. I went to the counter. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ എന്നോട് പുഞ്ചിരിച്ചു. The bank employee smiled at me. The bank employee smiled at me. The bank employee smiled at me. എനിക്കൊരു ഫോം പൂരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. I had to fill out a form. I had to fill out a form. I had to fill out a form. ഞാൻ അത് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകി. I filled it and submitted it. I filled it and submitted it. I filled it and submitted it. അദ്ദേഹം എന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു. He checked my documents. He checked my documents. He checked my documents. എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചു. He helped me when I had doubts. He helped me when I had doubts. He helped me when I had doubts. എന്റെ പണമിടപാട് വേഗത്തിൽ തീർത്തു. My transaction was completed quickly. My transaction was completed quickly. My transaction was completed quickly. എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. I was very happy. I was very happy. I was very happy.
എന്റെ കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. My task was completed easily. My task was completed easily. My task was completed easily. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. I returned home. I returned home. I returned home. അതൊരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. It was a good day. It was a good day. It was a good day. ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ വളരെ സഹായമനസ്കരായിരുന്നു. The bank employees were very helpful. The bank employees were very helpful. The bank employees were very helpful. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേട്ട ഇന്നത്തെ ബാങ്കിൽ പോയ കഥ മുഴുവനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. This morning I had to go to the bank. I had an important task to do there. I left my home. I went to the bank by auto rickshaw. There was some rush at the bank. I waited for my turn. My token number was 15. Many people were seated there. After a while, my number was called. I went to the counter. The bank employee smiled at me. I had to fill out a form. I filled it and submitted it. He checked my documents. He helped me when I had doubts. My transaction was completed quickly. I was very happy. My task was completed easily. I returned home. It was a good day. The bank employees were very helpful. എക്സലന്റ്. നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ വാക്കും വാക്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചുവടുകളാണ് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നത് ഒരു ഭാഷ മാത്രമല്ല, അത് പുതിയ അവസരങ്ങളുടെ വാതിലാണ്. നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കല്ലേ. തെറ്റുകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരണം. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയായി മാറും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കഥകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു പഠിക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോ എന്നോട് പറയണേ. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസുകളാണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമെന്നും ഒരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ കമന്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.